بہار کی خوبصورتی دیکھتے دیکھتے دشت کوا ایک ایسی دشا میں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے ایک پنجرے میں بند پکشی دکھائی دیتا ہے، اور وہ پکشی اسے آواز لگا کر کہتا ہے، ارے جو مجھے اس پنجرے سے نکالے گا میں اسے ایک ایسی بات بتاؤں گی۔ دشت کالو کوا اس کی بات سن کر اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا تمہیں سچ میں ہی میرے کو ایک بات بتاؤ گی؟ ہاں ہاں کالو دشت کوے، میں تمہیں ایک بات ضرور بتاؤں گی اگر تم مجھے اس پنجرے سے باہر نکالو گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس پنجرے سے نکالتا ہوں۔ پھر کالو دشت کوا جب ٹنی کو پنجرے سے نکالتا ہے اور وہ تو ایک خوبصورت پری نمودار ہوتی ہے۔ ارے یہ کیا؟ تم تو ایک پری ہو۔ ارے تمہیں کس نے اس پنجرے میں بند کیا ہے؟ مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گی؟ مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو ایک جادوگر نے مجھے اس پنجرے میں بند کر دیا تھا اور اس پنجرے کو لا کر اس ویران دشا میں پھینک دیا تھا، اور تم اڑتے اڑتے اس ویران دشا میں آ گئے اور مجھے اس پنجرے سے باہر نکال دیا۔ اب تم جو مانگو میں تمہیں وہی دوں گی، لیکن اب تم مجھ سے ایک ہی چیز مانگ سکتے ہو، اس کے بعد تم مجھ سے دوسری چیز بالکل نہیں مانگ سکو گے۔ کالو کوا کہتا ہے، اگر تم مجھے وہی بات بتاؤ گی، اگر میرا اس میں فائدہ ہوا تو پھر مجھے ابھی سے ہینڈ دے دو۔ ہاں دشت کوے، جو بات میں تمہیں بتاؤں گی اس سے تمہارے جنگل کے پکشیوں اور تمہاری جانیں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پھر خوبصورت پری، مجھے پھر وہی بات بتا دو جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بتانے کا۔ ارے کالو دشت کوے، تمہارے جنگل میں کاشت سالی شروع ہونے والی ہے کچھ دنوں میں، اور تمہارے لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے، تم لوگ ابھی سے بھوجن جمع کر دو، اور جب وہ خشک موسم شروع ہوگا تو تم لوگ اس میں وہ بھوجن استعمال کر لینا۔ یہ بات تم اپنے آپ کو بھی سمجھا لو اور اپنے پکشیوں کو بھی بتا دو، جلدی جلدی سے بھوجن جمع کر لو، جنگل سے سارے بھوجن کچھ ٹائم بعد ختم ہو جائے گا اور جنگل میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر وہ خوبصورت پری کالو کوے کو یہ بات بتا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کالو دشت کوا اپنے گھر میں بھوجن جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس نے کچھ ہی دن میں بہت سارا بھوجن اپنے گھر پر جمع کر لیا تھا۔ اور کالو دشت کوا کہتا ہے، ارے اب مزہ آئے گا جنگل کے پکشیوں کو، میں بھی ان کو نہیں بتاؤں گا اس خشک سالی کا۔ ارے میں نے اگر بتا دیا وہ سب پکشی بھی سارا بھوجن جمع کر لیں گے اور پھر تو میری کوئی عزت بھی نہیں کرے گا۔ ارے جب ان کے پاس بھوجن نہیں ہوگا اور میرے پاس بہت سارا بھوجن ہوگا اور میں جنگل کا امیر پکشی ہوں گا، سارے پکشی پھر میری بہت عزت کریں گے، میں امیر پکشی کہلاؤں گا جنگل میں۔ اب میں دیکھتا ہوں کیسے مجھے یہ کالو دشت کوا کہتے ہیں۔ ارے اب تو میری بڑی عزت ہوگی، ہا 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 ہا، سارے جنگل کے پکشی بھوکے ہوں گے، ارے میں تو مزے سے بھوجن کھا کر ان دنوں میں سویا کروں گا۔ کالو کوا بھوجن کے ٹوکرے بھر بھر کر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ رستے میں لوسی کبوتر اور اس کی پتنی کہتی ہے، ارے یہ کالو کوا تو اتنا آلسی تھا، آج کل اس کو کیا ہو گیا، دیکھو تو صحیح،
भोजन के टुकड़े भर भर कर घर ले जा रहा है, जैसे इसने कोई बड़ी दावत का एहतमाम कर रखा है। अरे क्या पता इसने दावत ही रखी हो पक्षियों की। अरे अरे लूसी, मुझे नहीं लगता ये दावत रखेगा, कंजूस आलसी कौवा। अरे पक्षियों, तुम लोगों को पता है कालू आजकल इतना भोजन क्यों जमा कर रहा है? अरे टुन्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने भी कालू को देखा है बहुत सारा भोजन ले जाते हुए। मुझे तो लगता है वो जंगल के पक्षियों को कहीं दावत ही न दे रहा हो। इतना भोजन वो किस लिए जमा करता? अरे नहीं लूसी कबूतर, वो कभी भी किसी पक्षी को दावत नहीं दे सकता। वो तो इतना आलसी और कंजूस है, अपना भोजन तो खुद तलाश नहीं कर सकता, पक्षियों को खिलाएगा। कोई और ही माजरा है, हमें तो जाकर पता करना चाहिए उसके घर। हाँ, अरे तोते, तुम भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कंजूस और आलसी तो वो इतना है, अपने लिए नहीं कर सकता तो हम लोगों के लिए कैसे करेगा? कोई ना कोई बात तो जरूर है। ऐसे तो वो कालू कौवा कभी भी इतना भोजन ना जमा करता, हमें पूछना चाहिए उससे। सारे पक्षी कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं और उससे भोजन जमा करने की वजह पूछते हैं। अरे पक्षियों, मैं तो अपने लिए ही भोजन जमा कर रहा हूँ। जंगल के सारे पक्षी मुझे दुष्ट कौवा और आलसी कहते हैं, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने फैसला किया है, आज के बाद मैं काफ़ी सारा भोजन अपने घर में जमा कर लूँगा, फिर बैठकर खाऊंगा। दुष्ट कौवा पक्षियों को असल बात नहीं बताता है और उन्हें टाल कर वहाँ से भेज देता है अपने अपने घरों में। और फिर पक्षी सारे अपने घरों में चले जाते हैं। फिर जंगल में जब खुशक मौसम शुरू हो जाता है, जंगल से सारा भोजन खत्म हो जाता है और पक्षी जाकर कालू कौवे से भोजन मांगते हैं, लेकिन वो इसको भोजन नहीं देता। और फिर पक्षी मिलकर फैसला करते हैं, हमें ये जंगल छोड़कर किसी और दिशा में जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें ये दिशा छोड़नी चाहिए, नहीं तो हम यहाँ भूख से मर जाएंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर उस दिशा को छोड़कर किसी और दिशा में चले जाते हैं। कालू कौवा वहाँ पर ही रहता है। वो तो कहता है, मेरे पास बहुत भोजन है, मैं तो इस दिशा को नहीं छोड़ के जाऊंगा। उसका घर तो खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ है, मैंने खुद देखा है उसके घर को अंदर से। वो तो कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं जाएगा। जंगल में जब खुशक मौसम शुरू हो जाता है, जंगल सारा सूख जाता है और एक दिन कालू कौवा बहुत बीमार हो जाता है और जंगल में वैजी डॉक्टर भी चला जाता है और ना ही कालू को कोई पानी देने वाला भी होता है। कालू के टांगों में से और पंखों में से दम ही जैसे निकल जाता है। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की। अरे अरे मिलजुल कर रहने में ही फायदा है, हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मैंने भोजन तो इकट्ठा कर लिया, अब बीमार हूँ, ना तो कोई मुझे दवाई देने वाला है और ना ही कोई मुझे पानी देने वाला है। और इसी तरह करते करते कालू कौवा वहाँ ही मर जाता है और इस तरह कालू को उसकी लालच की सज़ा मिल जाती है और उसे एहसास भी हो जाता है कि जंगल में मिलजुल कर रहने में ही एक दूसरे पक्षियों की भलाई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम एक दूसरों के सिवा अकेले कुछ भी नहीं हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तभी हम परवान चढ़ते हैं। तो हमारे चैनल की कहानियाँ अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें।